હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય ગણિત વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી એસાઇનમેન્ટ 2026માં પ્રશ્ન નંબર 3નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનાર વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો આપણે સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। પ્રશ્ન નંબર 3 ચેપ્ટર નંબર 10 માટે છે। નીચેના દાખલા ગણો। पहलो दाखलो है, जमीनना एक चौरस प्लॉटनी लंबाई 18 मीटर 50 सेंटीमीटर है। आ प्लॉट ने चारे बाजू फरती वार करवानो खर्च 1 मीटरना रुपया 8 प्रमाणे थाय। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया लंबाई आपने चौरसनी आपी दीधी छे 18 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर वत्ता 50 ना छेदमां 100 मीटर, 18 वत्ता 0.50 मीटर, तो लंबाई थशे 18.50 मीटर। तो चौरसनी परिमिति बराबर 4 गुणिया लंबाई। तो एल बराबर है 18.50 गुणाकार करीशुं एटले आवशे 74 मीटर। तो 1 मीटर ने वार्डनो खर्च 8 रुपया होय तो 74 मीटरनो वार्डनो खर्चनो केटलो? तो 74 गुणिया 8 तो रुपया आवशे 592 थशे। बीजू, जमीनना एक लंबचौरस प्लॉटनी लंबाई 14 मीटर 25 सेंटीमीटर है और पहोळाई 12 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। आ प्लॉट ने फरते तार बांधवानो खर्च 1 मीटरना रुपया 12 रुपया प्रमाण होय तो केटलो थाय? तो लंबाई और पहोळाई आपी दीधी आपणे लंबाई थशे 14.25 मीटर, पहोळाई थशे 12.25 मीटर। तो लंबचौरसनी परिमिति बराबर सूत्र है 2 कौंसमां लंबाई वत्ता पहोळाई। हवे एल और बी एटले के लंबाई वत्ता पहोळाई करता 26.50 गुणिया 2 एटले 53 आवशे मीटर आवशे। 1 मीटर तार बांधवानो खर्च थशे रुपया 12, तो 53 मीटर तार बांधवानो खर्च केटलो? तो 53 गुणिया 12 थशे 636 रुपया थशे। तीजो, ओरडाना भोंयतळियानी लंबाई 8 मीटर और पहोळाई 7 मीटर है। आ भोंयतळियाए 3 मीटर लंबाईनी एक चौरस शेतरंजी पाथरवानी है। तो शेतरंजी पाथर्या सिवाय भागનું क्षेत्रफળ शोधो। तो अहींया लंबचौरसનું क्षेत्रफળ सूत्र है लंबाई गुणिया पहोळाई। तो 8 गुणिया 7 तो अहींया थशे आपणे विद्यार्थी मित्रों। तीजो, ओरडाना भोंयतळियानी लंबाई 8 मीटर और पहोळाई 7 मीटर है। आ भोंयिયું 3 मीटर लंबाई है। एक चौरस शेतरंजी पाथरी है। तो शेतरंजी पाथर्या सिवाय भागનું क्षेत्रफળ शोधो। तो लंबचौरसનું क्षेत्रफળ लंबाई गुणिया पहोळाई एटले 8 गुणिया 7 थशे। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों 56 थशे, बराबर है। तो मीटरनो वर्ग आवशे एटले चौरसનું क्षेत्रफळ तो लंबाईनो वर्ग एटले 3 नो वर्ग एटले 9 आवशे 9 मीटर। हवे बाकीना भागનું क्षेत्रफळ लंबचौरसનું क्षेत्रफळ ओछा चौरसનું क्षेत्रफळ 56 ओछा 9 एटले 47 चौरस मीटर आवशे। तो चौथुं जोई लीए। एक टेबल उपरनी सपाटी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो टेबलनी सपाटीनी परिमिति केटली थाय? तो टेबलनी परिमिति लंबाई वत्ता पहोळाई वत्ता लंबाई वत्ता पहोळाई एटले बधी ज बाजुओनो सरवाळो थाय। अथवा तो आपणे सूत्र मूकी शकाय 2 कौंसमां लंबाई वत्ता पण मूकी शकाय। तो बधी बाजुनो सरवाळो कर्यो तो 15.5 मीटर थयो, एटले के 15 मीटर और 50 सेंटीमीटर थशे। 5, नरेश लंबचौरस बागनी फरते एक आंटो दौड़े छे। लंबाई 45 मीटर और पहोळाई 35 मीटर है। जयेश चौरस भागनी फरते एक आंटो दौड़े छे, तेनी लंबाई है 42 मीटर। तो बंनेमांथी कोण वधु दौड्युं अने केटलो? तो नरेश माटे शोधी लईए। तो लंबाई 45 मीटर और पहोळाई है 35 मीटर। तो लंबचौरसनी परिमिति 2 कौंसमां लंबाई वत्ता पहोळाई। तो 2 कौंसमां 35 वत्ता 40 एटले 80, 80 गुणिया 2 तो 160 थशे। हवे आगळ जयेश माटे हवे चौरसनी परिमिति तो 4 गुणिया लंबाई एटले 4 गुणिया 42 थशे 168 मीटर। तो 168 माटे 160 बाद करता तो 8 मीटर आवशे, एटले के जयेश वधु दौड्यो छे। केटલું? 8 मीटर वधु दौड्यो छे। छठुं, 35 मीटर लंबाई धरावता लंबचौरसनी बागનું क्षेत्रफળ 1120 चौरस मीटर है। तो बागनी पहोळाई शोधो। तो लंबाई 35 मीटर, पहोळाई आपणे शोधवानी है, क्षेत्रफળ 1120 चौरस मीटर आपे। तो सूत्र है लंबचौरसનું बागનું क्षेत्रफળ लंबाई गुणिया पहोळाई। तो 1120 बराबर 35 गुणिया बी। 35 छेदमां आवशे तो 32 गुणिया 35 भाग पड़शे। 35 35 अहींया कट थशे एटले आवशे बी बराबर आवशे 32 मीटर। हवे 7मुं, जमीनना एक चौरस प्लॉटनी लंबाई 22 मीटर 50 सेंटीमीटर। आ प्लॉटने चारे बाजू फरते वाट करवानो खर्च 1 मीटर रुपया 11 प्रमाणे केटलो थाय? तो लंबाई है अपने 22 मीटर और 50 सेंटीमीटर एटले के 22.50 मीटर थशे।
ચોરસની પરિમિતિ 4 ગુણ્યા લંબાઈ એટલે કે 4 ગુણ્યા 22.50 તો 90 મીટર આવશે. તો 1 મીટર વારનો ખર્ચ થશે ₹11. તો 90 મીટર વારનો ખર્ચ થશે કેટલો? 90 ગુણ્યા 11. તો જવાબ આવશે, ગુણાકાર કરીશું તો ₹990 આવશે. આગળ, જમીનના એક લંબચોરસ પ્લોટની લંબાઈ 18 મીટર 25 સેન્ટીમીટર અને પહોળાઈ 16 મીટર અને 25 સેન્ટીમીટર છે. આ પ્લોટને ફરતે તાર બાંધવાનો ખર્ચ ₹13 પ્રમાણે કેટલો થાય? તો લંબાઈ આપણે તો 18 મીટર 25 સેન્ટીમીટર એટલે 18.25 મીટર થાય. પહોળાઈ થશે 16 મીટર અને 25 સેન્ટીમીટર તો 16.25 મીટર થશે. તો લંબચોરસની પરિમિતિ 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ તો 2 કૌંસમાં 18.25 વત્તા 16.25 સરવાળો કરશે 34.50 ગુણાકાર કરીશું તો 69 મીટર આવશે. તો 1 મીટર તારનો ખર્ચ થશે ₹13. તો 69 મીટરનો તારનો ખર્ચ કેટલો? તો 69 ગુણ્યા 13 કરીશું તો ₹897 આવશે. તો તારને બાંધવાનો ખર્ચ ₹857 થશે. બીજું, ચોરસની ગણતરી કરી નીચેની આકૃતિના ક્ષેત્રફળ શોધો. તો પહેલું આકૃતિ આપેલી છે. તો અહીંયા આપણે ચોરસ, આખા ચોરસ, અડધા ચોરસ, અડધા કરતાં વધારે અને અડધા કરતાં ઓછા. તો આપણે અહીંયા ગણતરી કરીએ તો આપણે આખા ચોરસ પહેલાં ગણતરી કરી નાખવાની છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ને 30. તો હવે આખા કંઈ લખી દેવાના? 30 અહીંયા. પછી લખવાના છે અડધા ચોરસ. તો અડધા ચોરસ કેટલા છે? અહીં છે. તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12 કેટલા થઈ ગયા? 12. 12 ભાગ્યા કેટલા કરવાના આપણે? 2 કેમ કે અડધા છે એટલા માટે તો 6 આવશે. 30 અને 6 કેટલા થઈ ગયા? 36. તો અહીંયા આવશે 36 ચોરસ એકમ. એ જ રીતે બીજાનું પણ છે. તો બીજાનું આવશે 14 આખા ચોરસ છે, અડધા 4/2 એટલે 2 થશે એટલે 16 ચોરસ એકમ આવશે ક્ષેત્રફળ. એ રીતે ત્રીજાનું છે તો આખા 7 છે, અડધા 2 છે એટલે 2/2 એટલે 1 થઈ જશે અને અડધા કરતાં વધારે 6 છે એટલે આપણે 5 ગણીશું અને અડધાથી ઓછા ચોરસ 4 છે એટલે આપણે 1 ગણીશું એટલે 14 ચોરસ એકમ આવશે. ચોથી આકૃતિ 2 4/2 આવશે, 4 અડધા એટલે 2 ને 2 થયા 4 ચોરસ એકમ થયા. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 બ ખરા છે કે ખોટા તે લખવાનું છે. તો 0.6 વત્તા 1.1 બરાબર 0.17. આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા આ વિધાન પણ કેવું છે? બીજું ખોટું. ત્રીજું પણ વિધાન ખોટું છે. ચોથું ખરું છે. પાંચમું ખોટું છે. છઠ્ઠું ખરું. સાતમું પણ ખરું અને નવમું આઠમું ખોટું છે. હવે ચેપ્ટર નંબર 10માંથી છે. લંબચોરસ બગીચાનું છે ફરતે એક આંટો મારે તો કેટલા ક્ષેત્રફળ થાય? તો એ ખોટું છે. બીજું પણ આપણે ખરું છે. ત્રીજું ખરું. ચોથું ખરું. પાંચમું ખોટું. છઠ્ઠું ખોટું. સાતમું ખોટું અને આઠમું આવશે અહીંયા ખરું. એ જ પ્રમાણે બીજું ચેપ્ટરમાંથી જોઈ લઈએ. ચેપ્ટર નંબર 12માંથી તો પહેલું છે ₹50 અને 100 મીટરનો ગુણોત્તર 1:2 થાય. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. હવે બીજું છે એ ખરું વાક્ય છે. ત્રીજું ખરું વાક્ય છે. ચોથું ખોટું વાક્ય છે. પાંચમું ખોટું. છઠ્ઠું ખોટું. સાતમું પણ ખોટું અને આઠમું છે ખરું. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 ક જોઈ લઈએ. નીચેના દાખલા ગણો. ચેપ્ટર નંબર 8માંથી છે. તો પહેલો દાખલો છે 68.25 મીટર દોરીમાંથી 10.75 મીટર દોરી કાપી લેતા કેટલી દોરી બાકી રહે? તો અહીંયા આપણે બાદ બાકી કરવાનું છે. તો 68.25 ઓછા 10.75 એટલે 57.50 મીટર આવશે. બીજું છે નેહેલે શાકભાજી પાસેથી 3 કિલોગ્રામ 600 ગ્રામ ભીંડા અને 4 કિલોગ્રામ 500 ગ્રામ ટામેટા ખરીદે તો કેટલા? નેહેલે કુલ કેટલા શાક ખરીદ્યું એટલે કેટલા ટોટલ મારવાનું થાય એટલે સરવાળો કામ. તો સરવાળો કરીશું તો 8.100 કિલોગ્રામ આવશે શાકભાજી. આગળ ત્રીજું હર્ષે 6 કિલોમીટર ચાલવું હતું તેમાંથી 3.70 કિલોમીટર ચાલ્યું તો હવે તે કેટલું ચાલવાનું બાકી રહ્યું?
બરાબર. તો 6માંથી 3.700 બાદ કરતા તો 2.300 આવશે, એટલે કે 2.300 કિલોમીટર ચાલવાનું બાકી રહ્યું. ચોથો દાખલો છે 10 ગ્રામ સોનામાંથી 5.675 ગ્રામ વજન વીંટી બનાવી. હવે તે કેટલું સોનું બાકી રહે? તો 10.00માંથી 5.675 બાદ કરતા તો 4.325 સોનું બાકી રહે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારા વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. થેન્ક યુ.